जय जगन्नाथ जय माँ मंगला स्वागत करुच्ची आपण को आम निजर यूट्यूब चैनल संस्कृति और संवाद को। दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने सबू आशा करे समस्ते भलरे थिबे। जणेबा पई निश्चित भाव में कमेंट लिखंतु जय माता दी। आज आम जानिबा महाप्रभु श्री जगन्नाथ नागार्जुन बेश विषय रे सविशेष जानिबा एही बेश पछरे थिबा कहानी एवं किपरि प्रस्तुत करा जाय। तेबे आग को बढ़िया पूर्व जदि आपण प्रथम थर पर आम चैनल को आसचंती तेबे निश्चिंत भाव में आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ता सह आसुथिबा नोटिफिकेशन ऑप्शन रे ऑल बोली सिलेक्ट करंतु जहा द्वारा आपण आसुथिबा आम रेगुलर वीडियो मानकर अपडेट्स पाई परिबे। आम ए चैनल रे आमे अपडेट करिथाउ विभिन्न वीडियो आमर संस्कृति परंपरा पूजा पर्बाणीर विभिन्न विधि एवं तार महत्व विषय रे एवं सृष्टि करिथाउ गोटे धर्मीय चेतना। सही चेतना रे उद्बुद्ध हेबा पई निश्चित भाव में आम सह जोड़ी होई जांतु। महाप्रभु जगन्नाथ विश्वर रहस्यमय ठाकुर। जेपरि तांको महिमा को मनुष्य अलौकिक भावे सेहीपरि ही विचित्र तांकरी लीला आउ ठीक सेतिकी ही चिताकर्षक तांकर बेश प्रसाद और नीति निर्घंट। शैव शाक्त वैष्णव गाणपत्य सौर नानकीय नागा ओघर बौद्ध जैन सबु पंथर केन्द्र रे जो ब्रह्मसत्ता तार केतेबेले साकार सगुण तो केतेबेले निराकार निर्गुण पुणी समय समय रे निराकार सगुण ब्रह्मसत्ता श्री जगन्नाथ शिव दुर्गा राम कृष्ण समस्तंकर लीला करती श्री जगन्नाथ। लीला अनुसार पुणी खंजा होइछि बेश पोशाक और नियारा भोगमान। विशेषकर विभिन्न वस्त्र नानाविध अलंकार और पुष्पराजी रे होइथाए महाप्रभुंकर बेश। वर्षक मध्य महाप्रभुंकर 22टी बेश अनुष्ठित होइथाए। एहा छड़ा दैनंदिन पूजारे अवकाश बेश और बड़ सिंहार बेश मिसाई 24टी बेश महाप्रभु माने होइथांती। जेउ वर्ष कार्तिक मासरे पंचुक 5 दिन परिवर्ते 6 दिन पड़िथाए से वर्ष महाप्रभुंकर विरल नागार्जुन बेश अनुष्ठित होइथाए। एहार पृष्ठभूमि किछि एहिपरि। द्वापर युगरे श्रीकृष्ण निजर शिक्षागुरु संदीपनी पत्नी को तांकर मुक्त 5 पुत्र मानकर जीवन फेराई आनिबा पई प्रतिज्ञाबद्ध होई जेतेबेले जमपुर को जाइछंती और जमपुररु परिदर्शन करुछंती सेतेबेले कृष्ण सेठारे पांडव मानकर पिता पंडु महाराजंकर आत्मा को अति कष्टरे कालातिपात करुथिबार देखिछंती। तेणु पंडुंकु काहींके मुक्ति होई परिला नाही बोली से सेतेबेले जमराजा को पचारिले। उत्तरे जमराज कहिले जे अतीतरे आग्निक ऋषि मृग रूप में रतिक्रीड़ा करुवा समय रे पंडु तांकु शरबिद्ध करी हत्या करिछंती। ब्रह्महत्या दोषरु तांकर मुक्ति होई पारि नाही। से पितृलोक बा स्वर्गलोक को मध्य जाई पारु नाहंती। कृष्ण मर्त्य को फेरिला परे समस्त पांडव मानंकु ए वृत्तांत कही सुनाइले। पांडव माने पितांकर एतादृश परिणति और अवस्था जानी खूब मर्माहत हेले और यार निराकरण पाई महर्षि नारदंकर शरणापन्न हेले तथा परामर्श लोड़िले। ब्रह्मर्षि नारद एही ब्रह्महत्या दोषरु मुक्ति पाई 4टी उपाय युधिष्ठिर तथा पांडव मानंकु जणाइले। प्रथमतः ब्रह्महत्या दोषरु मुक्ति पाई अविच्छिन्न भावरे पुत्र माने अन्नदान करिवे। द्वितीयतः पुत्र मानंकु ब्रह्म विद्यारे व्रती हेबाको पड़िबो। तृतीय रे पुत्र माने शेष जीवन पर्यंत तीर्थाटन करिवे और चतुर्थ रे एही महादोषरु मुक्ति पाई राजस्वीय यज्ञर आयोजन करिबाको पड़िबो। शेष रे जहा हेउना काहींकी राजस्वीय यज्ञर आयोजन पाई निष्पत्ति हेला। यज्ञ को निर्विघ्न रे समापन करिबा पाई भीम कृष्णଙ୍କ निर्देश रे पांडव मानक शत्रु जरासंध को निहत करथिले। परवर्ती काल रे पांडव माने स्वर्ग मर्त्य और पाताल को जाई 100 राजा मानंकु निमंत्रण करिबा को चेष्टा कले। अर्जुन को पाताल को जाई नागराज वासुकी को निमंत्रण करिवार दायित्व दियागला। अर्जुन वासुकी को राजस्वीय यज्ञर निमंत्रण देबारु वासुकी ताहाकु स्वीकार कले और अत्यंत प्रसन्न हेले तथा कृष्णଙ୍କ दर्शन पाई आतुर हेले।
କିନ୍ତୁ ବାସୁକୀଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ହଲିଲେ ତେବେ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିବା ହେତୁ ସେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏପରି ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଏହି ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଦିନୀକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବି। ସେପରି ହିଁ ହେଲା। ବାସୁକୀ ନିଜ ମସ୍ତକରୁ ପୃଥିବୀକୁ କାଢ଼ି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧନୁ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ସେପଟେ ସମୟର ଗତିକ୍ରମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ବା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାସୁକୀ ପାତାଳପୁରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ହସ୍ତିନାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ରାଜପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜର କାୟା ବା ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତା ନାଗବଂଶରୁ ଓ ପିତା ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁତ୍ରର ନାମ ନାଗାର୍ଜୁନ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ, ଶସ୍ତ୍ରରେ ଧୁରନ୍ଧର, ସୁସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗାର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମାତାଙ୍କୁ ପିତାର ପରିଚୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାମ ଓ ଠିକଣା କହିଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ପୁତ୍ର ଖୋଜି ଖୋଜି ଧର୍ମନଗରୀ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ଦେବ ଆଭାଯୁକ୍ତ ହର ଉଦ୍ୟାନ ନାମରେ ଏକ ଉପବନ ଦେଖିଲେ। ସେହି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରି ଦ୍ୱାରପାଳ ତାଙ୍କ ଗତିକୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାରପାଳ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାଗାର୍ଜୁନ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ଓ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିବ ଆରାଧନାର ରସରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମହାଦେବ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶିବକୃପାରେ ଲୀନ ହୋଇ ନାଗାର୍ଜୁନ ସେହି ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏକ ଗଣ୍ଡାର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ଏପରି କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ସେପଟେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ପୁନର୍ବାର ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଏବେ ଯାଏଁ ଅବଶେଷ ରହିଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ଆବଶ୍ୟକ। ଗଣ୍ଡା ଖୋଜି ଖୋଜି ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚିଲେ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଣ୍ଡାକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ହେବା ମାତ୍ରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ ଓ ସହସା ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ଗଣ୍ଡାର ମୃତ୍ୟୁରେ କୋପ ଜର୍ଜରିତ ନାଗାର୍ଜୁନ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଶସ୍ତ୍ରକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଓ ଶେଷରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ନରାଜ ଅସ୍ତ୍ରକୁ। ଏହାର କାଟ ନ ପାଇ ଅର୍ଜୁନ ଶେଷରେ ସେହି ବାଣରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦ ପାଇ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ସଖାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଜାଣି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାର ଜାଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ଡମ୍ବରୁ ବଜାଇ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ। ହରି ଓ ହରଙ୍କର ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ନାରଦ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଇ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଉପାୟ ନ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମା ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧର ବିରାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହରି ଓ ହରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯମପୁରରୁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନିଜ ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ଏପରି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ
ଏକତ୍ର ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହିଁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗଣ୍ଡା ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯମରାଜ ଓ ପଣ୍ଡୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାରଦଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଗମନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗମନ, ଯମରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜୀବନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଯାଇଛି। ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟାର ନିୟମ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତିଥିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଗତି କରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୂଆ ତିଥିକୁ ଗତି ନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ତିଥିରେ ହିଁ ରହିଯିବାକୁ ଏବଂ ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଗଣ୍ଡା ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୀବଦାନ ପାଇବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ଏକଥା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନରହରି କୃଷ୍ଣ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ ଗର୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହିଁ ମୋ ଅଂଶ ନାଗାର୍ଜୁନ ରୂପରେ ତୁମ ଔରସରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜମା ବି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହର ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନାନାବିଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଅପୂର୍ବ ବୀରବେଶରେ ନାଗାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚୁକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ 2 ଦିନ ରହିଲେ ବା ମଳ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ରହିଲେ ସେହି ମଳ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରଳ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସୋଲ, କନା, ଜରି, ବେତ ନିର୍ମିତ ହାଣ୍ଡିଆ, ନିଶ, ଦାଢ଼ି, ସୋଲଛୁରୀ, କଟରୀ, ବାଘନଖ ସହ ଶ୍ରୀଭୁଜ ଶ୍ରୀପୟରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଫଳମୂଷଳ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ବୀର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନକୁ ବଧ କରିଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ନାଗାସାଧୁମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସୋଲରେ ତିଆରି ହାଣ୍ଡିଆ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ନାଗାତାଟି ଓ ଛୁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ରହିଥାଏ। କାନ୍ଧରେ ଧନୁଶର ରହିଥାଏ। ମୁଖରେ ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ବାଘଛାଲର ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ। ଗଳାରେ ବାଘନଖମାଳି ଓ ହରିଡ଼ାମାଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। 2018 ମସିହାରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଞ୍ଜିକାର ବାଚସ୍ପତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ନାୟକ ଗଣନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ 2020 ମସିହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିର ମଳ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାରରେ ପ୍ରଭୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଭୂଷିତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 2020 ନଭେମ୍ବର 27ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବିରଳ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେବାୟତ ଚକ୍ରକୋଟ ବଳରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବେଶର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରିଗର ଶ୍ରୀମାନ ବସନ୍ତ ରଣା। ଦଶରା ବା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନରୁ ହିଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶର ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 1966, 1983, 1993 ଓ 1994 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। 1993 ଓ 1994 ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ନାଗା ସାଧୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ। 1993ରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଦଳାଚକଟାରେ 6 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ସେହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମ ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ, ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ତୁମ ଦର୍ଶନ ସାରି, ଭକତ ପାଦେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବାହାରି। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ 1994ରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ବର୍ଷ ମାଛି ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ତ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ
ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବିରଳ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେହି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏହି ମହାମାରୀକୁ ନାଶ କରି ଭକ୍ତକୁ ଅଭୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ମଣିମା, ଏହି କାମନା ସହ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ସେସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିସାରିଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ଫୋଲ୍ଡରରେ ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ହେଉ, ଏହି କାମନା ସହ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।